ایک جنگل میں ایک سبزی بیچنے والی کوی رہتی تھی جس کا نام گوری کوی تھا۔ اس کا اپنا ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں وہ طرح طرح کی تازہ سبزیاں اگایا کرتی تھی۔ وہ اپنی سبزیوں کو قدرتی کھاد ڈالا کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی سبزیاں بہت شدھ اور اچھی ہوا کرتی تھی۔ گوری کوی جنگل میں گھر گھر جا کر پکشیوں کو سبزیاں بیچا کرتی تھی۔ سبزی لو، سبزی لو، تازی تازی سبزی لو۔ کوی رکو، مجھے سبزی دیتی جاؤ۔ بتاؤ مٹھو کیا لوگے؟ بھنڈی ہے، ٹماٹر ہے، بینگن اور لوکی بھی۔ مجھے آدھا کلو بینگن دے دو۔ توتے آدھا کلو سے کیا بنے گا، تم پورے 1 کلو ہی لے لو۔ ٹھیک ہے، 1 کلو ہی دے دو۔ گوری کوی طوطے کو بینگن دے کر آگے بڑھتی ہے۔ شام تک اس کی ساری ہی سبزیاں بک جاتی ہیں۔ گوری کوی گھر آ کر سب سے پہلے اپنے پیسے گنا کرتی۔ 1 2 3 4، اگر اور سبزیاں ہوتی تو اور پیسے بن جاتے، کل میں اسے بھی زیادہ کماؤں گی۔ دوسرے دن گوری کوی اپنے کھیت سے پھر سے سبزیاں توڑتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی وہ سبزیاں بھی بک جاتی ہیں۔ گوری کوی مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دو۔ چڑیا اب تو ساری سبزیاں بک گئی ہیں، میں کل تمہیں ضرور سبزی دے کر جاؤں گی۔ گوری گھر جا کر پھر سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا ایسا کروں کہ میری سبزیاں راتوں رات تیار ہو جائیں؟ پھر اگلی صبح گوری کوی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ماں، گراہک خالی ہاتھ جاتے ہیں، سبزیاں دوپہر کو ہی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ سبزیاں جلدی سے جلدی تیار ہو جائیں۔ گوری، اگر تو نے اپنی سبزیاں جلدی جلدی سے بڑی کرنی ہے تو یہ زہریلی کھاد لے جاؤ، اس کھاد کے ڈالنے سے تمہاری سبزیاں 1 دن میں ہی تیار ہو جائیں گی۔ ماں، تم کتنی اچھی ہو، ہر بار میری ایسے ہی مدد کرتی ہو۔ گوری کوی وہ زہریلی کھاد لے کر واپس اپنے کھیت میں جاتی ہے اور سارے پودوں اور بیلوں کو وہ زہریلی کھاد ڈال دیتی ہے۔ کھاد کا تو جادو جیسا اثر تھا۔ دوسرے ہی دن جب گوری کوی کھیت میں جاتی ہے تو اس کی سبزیاں پہلے سے آکار میں بڑی اور ایک ہی جگہ 5 لگی ہوئی تھی۔ اگر پہلے ماں سے مشورہ کر لیتی تو اب تک میں نے اپنا سونے کا ہار لے بھی لینا تھا۔ گوری سبزیوں کی ٹوکری بھرتی ہے اور جنگل بیچنے نکل جاتی ہے۔ چڑیا سبزی لیتی ہے، طوطا سبزی لیتا ہے، کبوتر، بلبل اور باقی سارے پکشی، مگر پھر بھی ابھی تک گوری کی ٹوکری سے سبزیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ آج گھر جا کر گوری اتنا زیادہ منافع دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ماں کا طریقہ کام کر گیا، کل میں اس زہریلی کھاد کا پھر سے چھڑکاؤ کروں گی تاکہ سبزیاں اور بھی تیزی سے بڑھیں۔ ایسے گوری کوی زہریلی کھاد ڈالتی گئی اور سبزیوں کی پیداوار بڑھاتی گئی۔ جنگل کے سبھی پکشی آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگے۔ ایک میں ہی بچی ہوئی تھی، لو میں بھی بیمار ہو گئی۔ کبوتر میرے ساتھ چلو دوا لینے۔ چڑیا کبوتر کو ساتھ لے کر چیل دی کے پاس دوا لینے جاتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، وہاں تو پکشیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ چیل دی، کیا بات ہے، آج کل یہ سارے پکشی کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ میں نے ٹیسٹ کیا ہے، سارے پکشیوں میں زہر کے اثرات ہیں، مجھے شک ہے کہ پکشیوں کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ہے۔ چڑیا اپنی دوا لے کر واپس آتی ہے۔ ہمارے جنگل کی ہر چیز سندر ہے، ندی کا پانی صاف، ہوا تازی، مگر سبزیاں تو ہم گوری کوی سے لیتے ہیں، مجھے گوری کوی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ چڑیا جب گوری کوی کے کھیت میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گوری کوی اپنی سبزیوں میں زہریلی کھاد ڈال رہی تھی۔ چڑیا جنگل کے باقی پکشیوں کو بھی بلا لاتی ہے اور گوری کوی کو سب کے سامنے پکڑ لیتی ہے۔ تم ہم سب کو یہ زہریلی سبزیاں کھلا رہی ہو، تبھی تو سب بیمار ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں لے گا، آج کے بعد گوری کوی سے کوئی بھی سبزی نہیں لے گا۔ پکشیوں، ایسا نہ کرو، میں پھر دوبارہ کبھی یہ زہریلی کھاد اپنی سبزیوں کو نہیں ڈالوں گی۔ مگر سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سب چلے گئے، اب کوئی بھی میری یہ زہریلی سبزی نہیں لے گا۔ ماں، جب بھی تمہارا کہنا مانا، مجھے نقصان ہی ہوا۔
शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगी। उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गोरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गोरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार, तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ। मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया। जग्गू जग्गू, तुम वहाँ हो, फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा, नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, उसने जग्गू ने मुझे मारा है, वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का, मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो, 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो, मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है, और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुँह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला